వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్. గోదావరి జిల్లాలో మాత్రమే లభించే పులస చేపలపై ప్రత్యేక కార్యక్రమం. ఆహా పులస రుచికి స్వాగతం సుస్వాగతం. గోదావరి జిల్లాలో పులసల సందడి మొదలైంది. గోదావరికి ఎర్ర నీరు రావడంతో పులస చేపల హోరు అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పుస్తలమ్మైనా సరే పులస కూర తినాలనేది నానుడి. నిజంగా పులస టేస్టు అంత బాగుంటుందా అంటే అవునని అంటారు గోదావరి జిల్లా వాసులు. ఇక ఈ పులస తింటే ఆహా ఏమి రుచి అనక మానరంటారు పులస ప్రియులు. ఇక పులస అయితే అద్భుతం అంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పులస టేస్ట్ కి కారణం ఏమిటి, పులుసు ఎలా తయారు చేస్తారు ఇత్యాది అంశాలపై ఇటువంటి అంశాలపై హెచ్ఎంటీవీ ప్రత్యేక కథనాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ప్రస్తుతానికి అయితే చేప కేజీ వచ్చి 3000, దాటి ఉన్నది అయితే 3500 చిన్న అరకేజీ అయితే 1500, మినిమం అయితే 2000 లోపల పర్లేదండి. సామాన్యులు అందరూ తినొచ్చండి. పులుసులు రేట్లు కూడా అనుకూలంగానే ఉన్నాయండి, అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఎప్పుడో పాత పుస్తులు రావడం మీద సరే పులుసు తినాలన్న సామెత ఏదో ఉంది. ఆ టైప్ ఏం కాదని చేపలు కూడా అనుకూలంగా దొరుకుతున్నాయి, అందరూ కూడా తినేలాగా ఉన్నాయి. ఈ పులస గోదావరి నదిలో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఇదే చేప సముద్రంలో దొరికితే దానిని వలస చేప అంటారు. హుగ్లీ నదిలో కూడా ఈ చేప దొరుకుతుంది. దీన్ని వాళ్ళు హిల్సా అని కూడా పిలుస్తారు. పులస పుట్టుక విచిత్రంగా ఉంటుంది. హిల్సా ఇలీషా అనే శాస్త్రీయ నామం గల ఆరోహక వలస జాతి
జత. ఉగాది 2 కేజీలు 400, 2 కేజీలు 700 ఉన్నది. 2500 అని, 3000 అని, 4000 అని సైజుని పెట్టండి. పులస చేప పులుసు రుచి వెనుక పెద్ద స్టోరీయే ఉందంటున్నారు గోదారోళ్లు. పులసల అమ్మకాలే కాకుండా పులస పులుసు కూడా వండి మరీ మాంసాహార ప్రియులకు సరసమైన ధరల్లో అందిస్తున్నారు స్థానిక వర్తకులు. పులస పులుసు వండే విధానం మామూలు చేపల కర్రీలా ఉండదంటున్నారు ఇక్కడి చేపల వంటకంలో ఆరితేరిన మహిళలు. సముద్రం నుంచి గోదావరి వరద నీటిలోకి ఎదురెదటం వల్ల ఈ చేపలకు అమోఘమైన రుచి వస్తుందని, ఈ పులస చేపల్లోనూ ఆడచేప మగచేప ఉంటాయంటున్నారు గోదావరి చేపల వర్తకులు. ఇందులో ఆడచేప రుచి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ధర కూడా ఆ స్థాయిలోనే ఉంటుందట. ఈ చేపకు ముళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మా ఆయన గారు పులస వ్యాపారం చేస్తారండి. మాది సిద్ధాంతం బిజ్జి దగ్గర అండి. మీకు ఏ ఊరికి పంపించాలన్నా ఐటమ్స్ నేను వండి పంపిస్తానండి. ఈ రోజు అయితే చాలా వచ్చాయి. బెంగళూరు నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, వైజాగ్ నుంచి వచ్చాయండి. నేనైతే తయారు చేసి రెడీగా ఉంచానండి. ఏ ఊరికి కావాలన్నా తయారు చేసి పంపిందానండి పులస చేపల కర్రీ. పులస చేపకు రుచి తెప్పించేది ప్రధానంగా వండే విధానమే అంటున్నారు స్థానిక మహిళలు. మట్టి కుండలో వండితే మంచి రుచి వస్తుందంటున్నారు. ఈ చేపను పులుసుగా మాత్రమే వండుతారు. ఇందులో బెండకాయలు, ఆవ నూనె, వెన్నపూస, ఎండుమిర్చి పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొన్ని రకాల దినుసులు వేసి వండుతారు. పొద్దుట వండిన కూర సాయంత్రానికి మరింత రుచినిస్తుంది. రెండు ట్రిప్పుల కింద వేసుకోవాలండి. ఒకసారిగా వేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి వేసిన తర్వాత అండి ఒక 20 నిమిషాలు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోవాలండి. ఇదిగోండి ఫస్ట్ సారి వేసాను కదా, అరగంట అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెండోసారి నేను మళ్ళీ పులప వేయడానికి వేస్తున్నానండి. రెండో ట్రిప్ వేస్తున్నాను పులప. రెండో ట్రిప్ వేసాను కదండి, ఇంకో మూత పెట్టేస్తున్నాను. అరగంట అవ్విన తర్వాత మళ్ళీ మూడో ట్రిప్ వేయాలండి. అలా జాయిగా వేసుకోవాలండి. కూర అయితే పులచేప కూర అయితే ఉడకడానికి 3 గంటల మినిమం 4 గంటలు పట్టేస్తుందండి. ఇది జాయిగా వండాలండి. అరగంట అయిపోయిందండి. ఇదిగోండి మళ్ళీ నేను మూడో ట్రిప్కి వేస్తున్నానండి. మూడో ట్రిప్ అండి. మళ్ళీని సిమ్లో పెట్టేసి జాయిగా ఉడుకుతుందండి. ఇది వేసిన ఒక అరగంటకి జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయ వేయాలండి. తర్వాత ఇది ఎండుమిర్చి వేయాలండి పొడము. ఇదిగోండి గంట టైం అయిపోయింది. నేనైతే శనేస్తున్నానండి. శనేసి మూత పెట్టేసానండి. తర్వాత జీలకర్ర అన్నీ వేసుకోవాలండి. అన్నపూస అయ్యి ఒకసారి మూత తీసుకుని చూసుకుందామండి. ఇదిగోండి మూత తీసాను.
ఇప్పుడు గంటన్నర అయిపోయిందండి. ఇప్పుడైతే జీలకర్ర వేయాలండి. ఇంకో దీని జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయ నూరింది వేస్తున్నానండి. ఇదిగోండి 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయ వేసానండి. ఒక్కసారి ఇలా తిప్పుకోవాలండి. ఎండుమిర్చి పౌడర్ అండి. ఇది 1 స్పూన్నర వేసుకోవాలండి టేస్ట్ కోసం. 2 ఐటమ్స్ వేసాక మూత పెట్టేసానండి. ఇదిగోండి చివరిది ఐటమ్స్ అండి. ఆవకాయ ఊట, ఎన్నపూస అండి. ఇదిగోండి ఇది ఆవకాయ ఊట అండి. ఇలా 1 స్పూన్ వేసుకోవాలండి. ఇది ఎన్నపూస అండి. ఇది ఎక్కువ వేసుకున్నా టేస్ట్ బాగానే ఉంటుందండి. జాయిగా ఉడుకుతుందండి. ఇది వేడివేడిగా తింటే అటు గోదావరి నదీ తీర ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ వివిధ రకాల చేపలు ఈ ప్రాంతంలో అరుదుగా దొరుకుతాయి. అలాంటి చేపల్లో మహారాణి చేప, పులస చేప. ఈ పులస చేప గురించి గోదావరిలో చెప్పిన కథలు వింటే మనకి నోరూరక మానదు. సంతాన ఉత్పత్తి కోసం ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి హిందూ మహాసముద్రంలో ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి బంగాళాఖాతం గుండా వరదల సమయంలో గోదావరిలోకి వచ్చి చేరుతాయి ఈ చేపలు. గోదావరి వరద నీరు వచ్చి సముద్రంలో కలిసే సమయంలో గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత అక్టోబర్ నాటికి తిరిగి సాగరానికి చేరుకుంటాయి. వాస్తవానికి పులస సముద్రంలో ఉంటే విలస చేప, నదిలో దొరికితే పులస అవుతుంది. ఈ పులస యానం వద్ద సముద్రం నుంచి ఎగువకు గోదావరిలో ఎగబాకుతూ ధవళేశ్వరం వరకు ఎదురెళ్తాయి. అలా వెళ్లే క్రమంలో జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని చేపలు సముద్రం నుంచి గోదావరిలో ఎదురీదుకుంటూ వెళ్తూ జాలర్లకు చిక్కుతాయి. పూర్వం సముద్రంలో నుంచి ఈదుకుంటూ ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వరకు వెళ్లేవి. బ్యారేజ్ దిగువన పులసలంక అనే లంక కూడా ఉంది. అరుదైన ఈ పులస చేపలు గోదావరిలో తప్ప ఇంకెక్కడా దొరకవు. అందుకే అంత గిరాకీ.
ఈ క్రమంలో ఎక్కడ మత్స్యకారులకు ఎప్పుడు చిక్కుతుందో తెలియదు. చిక్కిందంటే చాలు వరి పంట పండినట్టే. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రాంతాలైన ఇటు ధవళేశ్వరం, రావులపాలెం ప్రాంతాల్లో దొరికే ఈ పులస చేపకు ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. గోదావరి జలాల్లో దొరికే ఈ పులస చేప ఇక్కడ నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఇటు మత్స్యకారులు వేటాడి మార్కెట్కు వచ్చిందంటే చాలు దాన్ని వేలంపాట్లో ఒక్కొక్క చేపను 20,000 నుంచి 30,000 అలా పాట బట్టి చేప ధర పలుకుతుంది. ముఖ్యంగా ఇటు కొత్త అల్లుళ్ళకి, ఇటు గోదావరి ప్రాంతంలో కొత్త అల్లుళ్ళకి పులస చేప వండి పెట్టడానికి ఇక్కడ మామగారులు కానీ అత్తగారు కానీ ఎంతో తాదాలాడుతూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకం ఉంది కాబట్టి ఈ పులస చేప ఇటు గోదావరి తీరంలోని ప్రజలకు ఎంతో మమేకమైనది. దీంతోటే పుస్తులమ్మైనా సరే పులస చేప తినాలి అనే నానుడు ఇక్కడ గోదావరి ప్రజల్లో ఉంటుంది. నోరూరుంచి పులస చేపల కోసం పుస్తలమ్మైనా కొనుక్కొని తినాలనుకుంటారు ఇక్కడి జిల్లావాసులు. వర్షాకాలం వస్తే గోదావరికి ఎర్ర నీరు ఎలా పోటెత్తుతుందో పులస కూడా అలా సముద్రం నుంచి గోదావరికి ఎదురీదుతూ మత్స్యకారులకు చిక్కుతుంది. గోదావరులకు మహా ఇష్టమైన ఖరీదైన చుట్టాలు, స్నేహితులకు గొప్ప గిఫ్ట్లా పులస చేపల కూర వండి పంపిస్తారంటే అర్థం చేసుకోండి పులస చేప కొరకు ఎంత ప్రత్యేకత ఉందో. ఇదేదో సాధారణ చేప కాదుండయి పులస చేప. చికెన్ తిన్నవాళ్ళు, మటన్ తిన్నవాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా బయటకు వచ్చి నేను తిన్నా అని గొప్పగా చెప్పుకోరు. కాని పులస తిన్నోడు మాత్రం వారం రోజులు ఊరంతా చెబుతాడు, రా బాబు పులస తిన్నానురా అని ఫేస్బుక్ లోను వాట్సాప్ స్టేటస్ లోను పెట్టుకొని మరి ఈ పులస చేపల పులుసు తింటారు అంటే అర్థం చేసుకోండి. పులసలో 40 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ఇయర్ తింటాం. మా చుట్టాలందరికీ వండి పంపిస్తూ ఉంటాం, ఎక్కడైనా వండిచ్చి పంపుతూ ఉంటాం. ఈ పులస మీద మాకు చాలా మక్కువ. ఆగస్టు నెలలో కొత్త గోదావరి నీరుకి పడుతుంది. రేటు కూడా 10,000, 15,000, 20,000 ఉంటుంది. జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ ఈ 3 నెలలు వానాకాలం కావడంతో గోదావరి ఎర్రనీరు సముద్రంలో కలుస్తుండటంతో పులసల సీజన్ మొదలైపోయింది. వేలు ఖర్చు పెట్టి మరీ ఈ చేపలు కొనేందుకు ఎగబడతారు ఇక్కడి జిల్లావాసులు. వాస్తవానికి పుస్తలమ్మైన పులస తినాలి అనేది గోదావరి జిల్లాలో పులస చేప కోసం వినబడే నానుడి. చేపల మార్కెట్లోకి వెళ్లి చేపలు తెచ్చుకున్నంత ఈజీ కాదు ఈ పులస చేప తెచ్చుకోవడం. పులసను మాత్రం వేలంలోకి వెళ్లి తెచ్చుకోవాలి, ఎందుకంటే దీనికి ఉన్న గిరాకీ అంత. మరి ఇక్కడ మేము సముద్రం నుంచి చేప పులసలు ఎక్కడికి వస్తామండి, సముద్రంలో పుడుతుందండి. ఇది అది ఎర్రనీరుకి వచ్చి ఎర్రనీరు తాగితే వస్తుంది. సముద్రంలో ఉంటే ఎలసండి, గోదావరిలో అయితే పులసండి. అది మన ఎర్ర సముద్రంలో వచ్చి ఎర్రనీరు తాగితే వస్తే దీని తీపి నీటిలోకి వచ్చినప్పటికీ రుచి మాత్రంగా పెరిగిపోద్దండి. టేస్ట్ కూడా అదిరిపోద్దండి. మన ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ కూడా పార్సల్ చేస్తామండి. ఇక్కడ యానం పడ్డ టేస్ట్ కానీ మన ఓపలంక, గోదావరి, రావులపాలెం, జొన్నాడ, మన ధవళేశ్వరంకి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇంకా టేస్ట్ మారిపోద్దండి. ఎదరికి వెళ్ళే వాళ్ళకి మారిపోద్దండి. ఇది మళ్ళీ ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ పోతే మళ్ళీ తర్వాత ఎవరు తినరండి, టేస్ట్ మారిపోద్దండి. ఇది ఇప్పుడే బాగుంటుందండి. టేస్ట్ ఈ నెలల్లో బాగుంటుందండి. తర్వాత ఇంకా వేస్ట్ అని చేప తింటాం. చేప తర్వాత 200, 300 కూడా ఇచ్చిన చేప ఎవరు కొనరండి. వైట్ నీరు వస్తాయి, దీపావళి మధ్యలో వస్తే వైట్ నీరు వస్తాయి, ఏమి తినరండి. ఇప్పుడే బాగుంటుందండి. ధనవంతుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు, మధ్య తరగతి నుంచి సామాన్యుల వరకు పులస వచ్చిందా, పులస దొరికిద్దా అంటూ ఈ సీజన్లో ఆరా తీయడం మామూలుగా ఉండదు. చాలా మంది తమ పనుల కోసం ప్రముఖులను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు కావలసిన పనులను చేయించుకునేందుకు ఈ పులసలను పంపడం ఓ ఆనవాయితీగా మారింది. పులసల గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది. ఏంటంటే పుస్తులమ్మైన పులస తినాలనే నానుడి పూర్వకాలం నుండి ఉంది. పులస సముద్రం నుండి ఇక్కడ ధవళేశ్వరం వరకు కూడా ఎదురెదుకుంటూ వస్తుంది. ఈ మధ్యలో జాలర్లు దాన్ని పట్టుకోవడం, అత్యధిక ధరలో పలకడం, ఈ అందరూ కొనుక్కోవడం, ఉన్నతాధికారులకి అందరికీ కూడా ఇక్కడ నుండి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది పులస టేస్ట్కి అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పులసని వండిన రోజు కాకుండా తర్వాత రోజు తింటే ఆ రుచి అమోఘంగా ఉంటుంది. అందుకని పులస కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఈ 3 నెలల్లోని సీజన్ 3 నెలల్లో కూడా గోదావరి ఎప్పుడైతే నీరు ప్రవహిస్తుందో సముద్రంలోకి ఎదురెదుకుంటూ వచ్చి పులస కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఈ 3 నెలలు కూడా పులసని అత్యధిక ధరలకు కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. రాజమండ్రి నుంచి ఎప్పుడు పులస కొందామని వచ్చేవాళ్ళం, ఎప్పుడు పులస దొరికింది. అలాంటిది మేము ఈ వారంలో 4-5 చుట్లు వచ్చినా మాకు పులస దొరకలేదు. పులస రేటు చూస్తే ఏదన్నా ఒక కాలు దొరికితే 25,000, 30,000 చెప్తున్నారు. ఆ రేటు చూస్తే చాలా రేటు అయిపోయింది. ఇంకా మాలాంటి వాళ్ళు మేము తినలేక ఇంకా రేపంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. అవన్నీ చేపల ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోయింది. ఈ నీళ్ళు సముద్రంలో ఎప్పుడు కలిసాయో ఆ కాలంలో చేప పండం కూడా ఇబ్బంది పడిపోయింది. అందుకని మధ్య కార్మికులు వీళ్ళు ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. ఈ పులస తిన్నాకని వచ్చాం మేము. పులస పడతలేదు, ఎక్కడ చూసినా 25,000, 30,000 రూపాయలు చెప్తున్నారు. చేప అండి ఏడాదిలో 2 నెలలు వస్తాయండి. బాగా చాలా ఈ చేప టేస్ట్ ఏ చేప ఉండదంటే మీకు సొంతగా గట్ట ఇవన్నీ ఎందుకు పని చేయబండి. అసలు
నెంబర్ 1 కింద ఉంటుందండి చేప. మీకు ఈ చేప తినాలంటే అండి పెట్టి పుట్టాలండి. చేప కంటే నెంబర్ 1 రుచి అండి. ఇంకా మీకు చేప కొనాలంటే పుత్తులతోడన్నా అమ్మి చేప తినాలి అని టైప్లో కనపడుతుందండి. పులస చేపలు వాస్తవానికి వెండి రంగులో ఉంటాయి. వీటిలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి. నదీ ప్రవాహానికి అతి వేగంగా ఎదురీదడం ఈ చేప ప్రత్యేకత. పులస చనిపోయిన 2 రోజుల వరకు కూడా పాడవకుండా ఉండటం మరో విశేషం. అయితే ఈ పులస చేప ధర వేలంపాటలో పాల్గొన్న వ్యక్తుల ఆధారంగా రేటు పెరుగుతుంది. ప్రధానంగా గోదావరిలో తీపి నీరు, సముద్రంలో ఉప్పు నీరు కలవడంతో ఈ చేప శరీరత్వం మారుతుంది. అందుకే అంత రుచి. సముద్రం నుంచి గోదావరిలోకి ఎదురీదుకుంటూ వెళ్లడం వల్లనే పులసలకు అంత టేస్ట్. ప్రతి చేప అయితే చేపల కూర యాక్చువల్గా ఎవరన్నా ముందు చేప కోసిన తర్వాత మనం ముక్కలు కడుక్కొని కూర వండుకుంటాం. కానీ పులస విధానం అది కాదండి. ముందు చేప కడిగేసిన తర్వాత ముక్కలు కోసుకొని ఇంకా చేప ముక్కలను కడుక్కోమండి. డైరెక్ట్గా కూర ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. అది ఫస్ట్ ముక్కలు కోసుకున్న తర్వాత అండి ఒక కేజీ చేపకి ఇంచుమించు ఒక 300 గ్రాములు అంటే పులుపు, వేరుశనగ నూనె, కారం, ఉప్పు, పసుపు, కొన్ని లవంగ మొగ్గలు, మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలా అంటే ధనియాలు, వెల్లుల్లిపాయ, జీలకర్ర, గసగసాలు ఇవ్వండి. ఆ తయారు చేసుకున్న దాన్ని ముందు ఏం చేయాలంటే చేప ముక్కలు తయారు చేసి దాకలో వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత పసుపు 2 చెంచాలు పసుపు వేసుకొని ఒక 150 నుంచి 200 గ్రాములు కారం పడుతుందండి. ఒక చేపకు వచ్చేసంటే కొంచెం స్పైసీగా తినే వాళ్ళు అయితే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. వేసుకునండి. దాంట్లో మళ్ళీ కళ్ళుప్పు వేసుకొని ఒక 8 లవంగ మొగ్గలు వేసుకొని తర్వాత వేరుశనగ నూనె వేసుకుని దీనికి ముఖ్యంగా మేము ఏమేమి వేస్తామంటే వెన్నపూస వేస్తామండి. ఒక 150 గ్రాములు ఒక చేపకు వచ్చేసి వెన్నపూస వేసుకునండి. అప్పుడు దాన్ని అంతా ఒకసారి చేతితో శుభ్రంగా కలిపేసుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత అండి చింతపండు పులుసు నానబెట్టుకుని ఉంచుకుంటాం కదండి. ఒక 200 గ్రాములు, 1/4 కేజీ దాకా. అది శుభ్రంగా పులుసు ఆ చేప ముక్కలకు తగ్గట్టు పులుసు పిండేసుకోవాలండి. పిండేసుకుని వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కలిపేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఆయిల్ వేసుకొని వేరుశనగ ఆయిల్ వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకొని ఇవన్నీ పులుసు ఎలా ఉంటుందంటే అండి పొయ్యి మీద పెట్టకుండానే మామూలు పులుసు వండుకున్న పులుసు ఎలా ఉంటుంది అలా టేస్ట్ వచ్చేస్తుందండి. ఇవన్నీ వేసి కలుపుకునేటప్పటికే అప్పుడు దాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టండి. ఒక 2 గంటల పావు కానీ 2 గంటల 40 నిమిషాలు కానీ పడుతుందండి పులుసు అంతా. అంటే 1 గంట హైలో పెట్టి ఉడికించుకొని తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసుకుంటాం. అంటే పొయ్యి తగ్గించేస్తాం అన్నమాట అండి. పొయ్యి దగ్గర నుంచి తగ్గించేసి ఆ సన్న సెక మీద ఉడకనిస్తే బాగా నూనె తీరుతుంది. ఆ మధ్యలో పులుసు మరిగేటప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు, బెండకాయలు వేస్తామండి. పులస చేపలోకి బెండకాయలే కాంబినేషన్ అండి, బాగుంటుందండి బెండకాయ వేసుకుంటే పులుసు. అలా 2 గంటలన్నర 3 గంటలు ఇంచుమించు 10 నిమిషాలు అవతల పట్టిన పులుసుని దించుకొని చల్లారిన తర్వాత మనం తింటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. వేడివేడిగా తింటే ఒక రకమైన టేస్ట్ ఉంటుంది. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత అంటే ఏం లేదు, వేడిగా తింటే గబగబా తినేస్తాం, చల్లారిన తర్వాత ఆస్వాదంతో తింటామండి. దానికి రుచి అదే తేడా. ఈ పులస చేపల్లో ఆడ మగ చేపలుండగా వీటిలో ఆడ చేపకు ధర ఎక్కువ. ఈ చేపను వండడం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా వండుతారు. మట్టి దాకలో వేసి వండితే కూర మంచి టేస్ట్గా ఉంటుందని మరికొంతమంది అంటుంటారు. ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు వివిధ రకాల స్టైల్లో వండుతారు. ఈ పులస కూర వండిన తర్వాత 7 రోజుల వరకు కూర పాడవకుండా మంచి రుచిగా ఉండటం ఈ పులస చేప ప్రత్యేకత. సముద్ర జలాలు, నదీ జలాలు కలుషితం కారణంగా ఇటు సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఫ్యాక్టరీల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలను నేరుగా సముద్రంలోకి విడుదల చేయడంతో పాటు ఈ సముద్ర జలాలు కలుషితం కారణంగా చేపల సంతానోత్పత్తి తగ్గిపోయింది. ఈ కారణంగానే మత్స్యకారులు జీవనోపాధి కోల్పోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో పులస చేపల సంతానోత్పత్తి తగ్గిపోవడంతో ఇటు మార్కెట్లోకి పులస చేపలు తక్కువగా వస్తున్నాయి. ఈ కారణం చేతే పులస చేప ఒక్కొక్కటి 20 నుంచి 30,000, 40,000 ఇలా ధర పెరగడానికి కూడా కారణమని కూడా చెప్తున్నారు.
కొన్నేళ్లుగా గోదావరిలో పులస లభ్యత తగ్గిపోతుంది. సముద్ర జలాలు కాలుష్యం కావడం, చమురు సంస్థల డ్రెడ్జింగ్ వల్ల అనేక చేపలు మరణిస్తున్నాయి. చేపల సంతానోత్పత్తి తగ్గిపోవడం, అటు సముద్రం, గోదావరి కలిసే మొగా ప్రాంతంలో ఇసుక మీటలు పేరుకుపోవడంతో పులస గోదావరిలోకి రావడం తగ్గిపోతుంది. అలాగే మత్స్యకారులు భారీ వలలతో వేటాడే సమయంలో తల్లి పులసలు చిక్కడంతో సంతానం తగ్గిపోతుంది. అందుకే వలకు గుడ్డుతో ఉన్న తల్లి చేప కనిపిస్తే నదిలో వదిలేయాలని మత్స్యశాఖ ఎప్పటి నుంచో ప్రచారం చేస్తుంది. వాస్తవానికి ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో గతంలో 3 టన్నుల పులస చిక్కేది. కానీ ఇప్పుడు ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 2 క్వింటాలకు మించి పులస చేప లభ్యం కావడం లేదని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గోదావరి నదీ తీరంలో దొరికే పులస చేపలకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఆదరణ ఉంది గోదావరి జిల్లాలో. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే గనక ఇక్కడ జిల్లా అయితే గనక పుస్తులు అమ్మైనా సరే పులస కూర తినాలి అంటారు. అంతటి ప్రత్యేకమైన ఉన్న ఈ పులస చేపల గురించి ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనతో పాటు పులసలు అమ్మే వ్యక్తి ఉన్నారు. అసలు ఈ పులసలు ఎప్పుడు దొరుకుతాయి, ఏ నెలలో దొరుకుతాయి అనేది వారి మాటలోనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ పులస చేపకి ప్రత్యేకత ఏంటి, ఎంత రేట్ ఉంటుంది? ఈ పులసలు అయితేనండి జత 8,000 చెప్తున్నామండి. పులసలు అయితే పడుతున్నాయండి 1, 2 అంత మించి ఎక్కువ పడతలేదండి. పొద్దున్న సాయంకాలం దాకా అయితే ఒక రేవుకి వచ్చి 1, 2 పడుతున్నాయండి. పులసలు ఏమో అలాగ అంతరించిపోయినాయండి. సముద్రం దగ్గర ఏదో రిగ్గింగ్ ఏదో కొడుతున్నారంటండి. అది ఆయిల్ తిట్టుకుని చేరి పైకి చేప అయితే రావడం లేదండి. మేమైతే కిందకి యానం దాకా వెళ్ళి రేవుకి ఒక్కో చేప 2 చేపలు తెచ్చుకుంటున్నామండి. తెచ్చుకుని అయ్యే జత 10,000, జత 8,000 చెప్తున్నామండి. 7,000కి 6,000కి వేస్తున్నామండి. చేపలు అయితే బాగా తగ్గిపోయినాయి అయ్యగారు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు అంటే సాధారణంగా చేపలు 360 రోజులు కూడా దొరుకుతుంటాయి. అంటే ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ ఏ నెలలో దొరుకుతాయి ఏంటి, దీని ఎప్పుడెప్పుడు దొరుకుతాయి? జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ వరకు దొరుకుతాయి అయ్యారు. ఒకవేళ నీరు ఇరిగిపోతే మాత్రం దీనికి విలువ ఉండదండి. విలస అంటారండి. ఈ మురికి నీటి టైంలోనే పులసలు మంచి రుచిగా ఉంటాయి. ఈ సీజన్లోనే 3 నెలలు జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ అండి. ఆ తర్వాత దొరికినా కానీ దీన్ని ఎవరు కూడా 500 కొనరండి. నీరు ఇరిగిపోయి ఇలస అంటారండి. ఇప్పుడైతే మాత్రం పులసలు అండి అయ్యారు. ఇటు ధవళేశ్వరం ఈ ప్రాంతంలో దొరుకుతున్న వేటకి గతంలో లాగా అంటే తగ్గినాయి అంటారు? బాగా తగ్గినాయండి. ఒకటి వస్తుంది, అది ఏదైనా వస్తే గిరాకీగా ఉంటుందండి. ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ కానీ, బొబ్బలం బ్యారేజ్ కానీ, మద్దుర్లంక కానీ, విద్యాసరం దగ్గర ప్రాజెక్ట్ కట్టి పడ్డ చేప అయితే మాత్రం 15,000, 20,000 దాకా పలికేలా ఉందండి. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి 10 కిలోమీటర్లు, 20 కిలోమీటర్లు దిగువ వెళ్తే మాత్రం రేటు డౌన్ అయిపోతుందండి. ఇంకా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా రేటు డౌన్ అవుతుందండి. ముఖ్యంగా సముద్ర తీరాల్లో ఇటు ఫార్మాసిటిక్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇటు ఓఎన్జీసీ కార్యకలాపాల ద్వారా సముద్ర జలాలు కలుషితం అవుతున్నాయి. దీంతో చేపల యొక్క పునరుత్పత్తి తగ్గిపోవడం ఇటు మత్స్యకారుల మీద అయితే తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. అయితే గతంలో కంటే చూసుకున్నట్లయితే కనుక పులస చేపలు దొరకడం కూడా తగ్గిపోయాయి. దీంతో పులస దొరకడం తక్కువ అవడంతో వాటి రేట్ అయితే ప్రస్తుతం 26 నుంచి 30-35,000 అలా ధర పలుకుతుంది. అయితే మార్కెట్లో ఇది వేలంపాట పద్ధతి ద్వారా కొనుగోలు చేయడంతో దాని రేటు ఒకసారిగా పెరుగుతుందనే చెప్తున్నారు. దీంతో ఇప్పుడు మత్స్యకారులకి అయితే ఈ 3 నెలల్లో కూడా కొంత సంపాదన అయితే సంపాదించుకునే అవకాశం దొరుకుతుందని వారు ఆనందం అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ దుర్గా ప్రసాద్తో చిరంజీవి, HMTV, ధవళేశ్వరం. ఇది ఇవాల్టి ఆహా పులస రుచి ప్రత్యేక కార్యక్రమం. చూస్తూనే ఉండండి HMTV.